हेलो फ्रेंड्स टाइम से 9:16 मार्केट ओपन हुआ 1 मिनिट हो गल और देखिए जी डाँगर गैप डाउन दिसे बैंक निफ्टी 0.8% ऊपर और निफ्टी 0.7% ऊपर और गैप अप ओपनिंग देखिए ग्रीन कैंडल बनाई आसे तो ये आमार कब गले पुटर सेटअप किन्तु जी गैप अप तो डाँगर है यानी आमी अलग वेट करिम डायरेक्टली आमी बाइंग सेलिंग नकरों इच्छा करिले आमी ए रेड कैंडल सेल करिब पारों बा पुट बाय करिब पारों। हेलो फ्रेंड्स टाइम से 9:20 एक्जैक्टली और आमी एटा पुटर फाले ट्रेड लैसो तो आमी प्रथमते कि करूँ प्रिमियम चार्टखन उलाई लওঁ लोৱাৰ লগে লগে देखिब आमार 2000 टका लसे देखा दिले तो आमार सागे स्टप लस हिटे हब एतिया स्टप लस दिबলৈও टाइम नापामे नेকি ठीक আছে आमी वेट करूँ आमार देखिब स्टप लस থাকিব 70 पॉइंट्स टार्गेटो থাকিব आमार 70 पॉइंट्स मिनिमाम मार्केटखन एबार चाই লওঁ देखिब मार्केट एटा फल एटातो দিব লাগিছিলে বাৰু मोर एक्सपेक्टेशन आছিলে निफ्टी एटा ब्रेकआउट दिसे तो সেইফালৰ পৰা ঠিকই আছে বাৰু ঠিক আছে মই স্টপ লসটো দি দিওঁ ইয়াতে আৰু আমি তো এইটো বস্তু আপোনালোকে এতিয়াও মিছ নকৰিব স্টপ লসটো সদায় ফিক্স ল'ব প্ৰফিটেবল ডেজ আহিব আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰফিটো আহিব तो देखिए এটা ভাল গ্ৰীন কেণ্ডেল বনাইছে প্ৰিমিয়াম চাৰ্টত তাৰমানে আমাৰ নৰ্মেল চাৰ্টত ৰেড কেণ্ডেল এটা বনাই আছে ভালে কেণ্ডেল বনাইছে চাওক বন্ধুসকল আমি যেতিয়া ট্ৰেডিং কৰোঁ মেক্সিমাম টাইম আমাৰ বেড লাকে থাকে আমাৰ টাৰ্গেটৰ পৰা মাৰ্কেট কিমান দিন ঘূৰি আহে মোৰটো এনেকুৱা হৈছে টাৰ্গেট হিট কৰে বুক কৰিব নাপাওঁ স্পাইকত দেন ষ্টপ লছ লোৱাৰ ৰেকৰ্ডো আছে কিন্তু খুব ৰেয়াৰলি হয় যে स्टप लसर ऊर आहि मार्केट गई प्रफिट दिया खूब कम है कि है नोआ नहय मैं जो एबছৰত तेनेकुवा होइसे 2-3 बार गति आज जो एटा तेनेकुवा डे है तो खूबे भाल लागिब देखिब मोर स्टप लसर एकेबारे ऊर आइছিলে और देखिब एनेकुवा ना जे स्टप लस आमी लोआ नाइ स्टप लस आमी दी थैছো अलरेडी गति यार পৰা যদি प्रफिटत गुसि जाए तो आज खूबे भाल लागिब और बंधुসকল এইখিনি সময়তে साइकोलॉजी बहुत डिस्टार्ब है कारण कि है स्टप लसটো बहुते याते হয়তো ভয় কৰি আধাতে ওলাই দিয়ে যে স্টপ লসটো হিট হবই মোৰ আৰু ওলাই যাওঁ কিছুমানে কৰিব কি নাই নাই মাৰ্কেটটো ফল দিবই লাগে ইমান ধুনীয়া এনালাইসিস কৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব হয়তো স্টপ লসটো হয়তো বঢ়াই দিব নাই আজি অলপ স্টপ লস ডাঙৰ লওঁ তো তেনেকেই গোটেই খেলিমেলিবিলাক হয় গতিকে ডিসিপ্লিনটো আপোনালোকে পাৰিলে মেইনটেইন কৰি চলিব স্টপ লস যাওক মানে আজিৰ প্ৰফিটটো বা এসপ্তাহৰ প্ৰফিট লছে যাতে আমাক হেম্পাৰ নকৰে আমি লং টাৰ্মটো ভাবিব লাগে যে 5 বছৰ পিছত বা এবছৰ পিছত কি হ'ব আমি সেইটো হিচাপত ট্ৰেড কৰি যাব লাগে আমি যদি এবছৰ ট্ৰেড কৰোঁ বা 6 माह এটা কন্টিনিউ ট্ৰেড কৰো তাতে লস বহুত দিন লস হ'ব গতিকে মাজৰ এটা দুটা লসে আমাৰ মাইন্ডসেটটো হেম্পাৰ কৰিব নালাগে এতিয়া এইটো লস হ'ল বুলি মই আকৌ ট্ৰেড যদি ফোর্সফুলি আকৌ ৰিভেঞ্জ ট্ৰেড লওঁ নহব তো ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰি মই এটা ট্ৰেডতে মই দিনটো সামৰিব লাগিব যেনেকৈ প্ৰফিট হ'লে মই এটা ট্ৰেডতে দিনটো সামৰি দিওঁ তেনেকৈ লসটো মই কি কৰিব লাগিব লসটো হ'ল লসটো মই একসেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু মই কালি আকৌ বা নেক্সট ট্ৰেডিং সেশনত আকৌ মাৰ্কেটত কুল মাইন্ডেৰে পজিটিভ মাইন্ডেৰে আহিব লাগিব और आज आम 60 डे चैलेंजर लक्ष्य हेतुए है प्रफिट करार लक्ष्य নহয় आम जस्ट डिसिप्लिन तो मेनटेन कराहे लक्ष्य और आम इतियालके डिसिप्लिन मेनटेन करि आছো बारू एदिन खाली आमार डिसिप्लिन अकमान खेली मेली होइसे हेतु आमी डिस्कास करिम बारू आगते आमार ट्रेडटु हेग हइल साक एते मैं प्रफिटर कारण रहि থকা নাই एते मैं स्टप लसर कारण आरो माइंडटुक अलरेडी मैं बुझाइछु जे स्टप लस हिट हबई आरो जदि रिभार्सल दि दिए तो बहुत ভাল কথা কিন্তু स्टप लस तो हिट हबो तो अलरेडी मैं माइंडक बुझाइ दिछु जे लस हबई आरो गति जाते लस हमें जाते माइंडे रियल लस हमें जाते माइंडे इन बेया ना पाए अलरेडी माइंडटुक मैं मैंने कैसे जे स्टप लस हिट हले और किन्तु यार जदि रिभार्सल दी दिए तो ये आमार कारण खूबे भल हम और एट लाकी डे हम आमार कारण तो आनलाकी डे तो हो थे टार्गेटर पर किमान बार मार्केट घूरी आए जी आज जो लसर पर जो मार्केट घूरी जाए अलमोस्ट स्टप लसर पर आमार कारण एट लाकी डे हम तो देखिए प्रिमियम बहुत डिके हो आम इते कबार आम जो टाइम तो चाबले जाए देखिए कि डिके हो मैं देखा आपलोक टाइम तो 9:20 आम ट्रेड লৈছিলোঁ 9:20 केन्डेल हो गल रेड यू केन्डेल ग्रीन केन्डेलते आम ट्रेड লৈছিলোঁ देखिছেনে इतना एक्जाक्टली तार तलते मार्केट आसे किन्तु देखिए आमार एতিয়াও लसते आसे तो आज जी एक्सपायरी है आज चागे एक्सपायरी बृहस्पतिवार है आज मान्थली एक्सपायरी है गति आज भाल डिके दी आसे और एनेकुवा নহয় যে আমি आउट अफ द मानी লৈছোঁ আমি इन द मानी লৈছোঁ कारण एट द मानिर प्रिमियम बहुते कम आছিলে এতিয়া চাওক যদি এনালাইসিস কৰিছোঁ মোৰ মতে তো মোৰ কনফিডেন্স আছে যে মার্কেট তলফালে আহিব এটলিস্ট এই
ব্লেক লাইনডাললৈকে মাৰ্কেট আহিব, কিন্তু প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আমাৰ ষ্টপ লছ হিট কৰি যদি আহি যায় তেতিয়া অলপ বেয়া লাগিব। তো মাৰ্কেট দেখিব ৰেড কেণ্ডেলটো কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই আৰু ডিকে বহুত হেভি ডিকে হৈ আছে। দেখিব দুবাৰ আমাৰ ষ্টপ লছৰ ওচৰৰ পৰা ভাল মমেণ্টাম দিছিলে, একদম ব্ৰেক ইভেনলৈকে অলমষ্ট আহি গৈছিলে। এনেকুৱা লাগিছিলে যেন প্ৰফিটতে আহি যাব নেকি, আৰু মাৰ্কেটটো ধুনীয়া ৰেড কেণ্ডেল বনাই আছিলে, কিন্তু দেখিব মাৰ্কেট আকৌ লগালগ ৰিভাৰ্চেল দি আছে। তো মাৰ্কেটত ভলাটিলিটিটো আছেই আৰু এক্সপাইৰীৰ কাৰণে ডিকেও বহুতখিনি আছে। এক্সপাইৰী ডেট কি হয়, বহুত ছাইড থাকে। মাৰ্কেট যদি কুইক ৰেড কেণ্ডেল বনায় আমাৰ প্ৰিমিয়ামবিলাকো কুইক বাঢ়ি যায়, এইটো গামা স্পাইক বুলি কোৱা হয়। গামা যিটো এফেক্ট থাকে আমাৰ অপশ্যনত 4টা থাকে ন, অপশ্যন বাইঙত এই গামাটোৱে আমাক হেল্প কৰে। যদি কুইক মমেণ্টাম দিয়ে, তাৰমানে যদি ইফালে কুইক ৰেড কেণ্ডেল বনায়, বহুত ষ্ট্ৰং যদি ৰেড কেণ্ডেল বনাই দিয়ে, প্ৰিমিয়ামটো বহুত স্পাইক কৰি দিয়ে। কিন্তু মাৰ্কেট যদি অকণমান হোল্ড কৰি দিয়ে বা সৰু সৰু কেণ্ডেল শ্ল'কৈ বনায়, প্ৰিমিয়ামটো কি হৈ যায়, ডিকে হৈ যায়। দুটা বস্তু থাকে, এটা হ'ল থিতা ডিকে, বহুতে থেটা বুলিও কয়, আৰু থাকে গামা। তো আমাক যদি অপশ্যন বায়াৰৰ কাৰণে গামাটো হ'ল ফ্ৰেণ্ড, গামা। গতিকে যদি কুইক ৰেড কেণ্ডেল বনাই দিয়ে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল, প্ৰিমিয়ামটো পটককৈ স্পাইক কৰি যাব। কিন্তু মাৰ্কেট যদি ইয়াতে সৰু সৰু গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই হোল্ড কৰিব ট্ৰাই কৰে, তো কি হৈ যাব, থিতাটো আহি যাব। থিতাই কি কৰিব, প্ৰিমিয়ামটো ডিকে কৰি পেলাব। চাওক বন্ধুসকল, যদি দেখিছে আজি কিমান ডিকে হৈ আছে, কিবা হৈ আছে, হয়নে, আৰু মাৰ্কেটো কণ্টিনিউ আমাৰ ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰা নাই, মানে কৰিছে যদি ইমান ষ্ট্ৰংকৈ মুভ কৰা নাই। তো মই যদি অলপ দেখিব 3 দিন কণ্টিনিউ প্ৰফিট হৈ আছে, ভাল প্ৰফিটতে আছোঁ এতিয়া। গতিকে ইচ্ছা কৰিলে ধৰক মই ইয়াতে বুক কৰি দিব পাৰিলোঁহেঁতেন যে অ'কে মই 1000 টকা লছত ওলাই যাওঁ, 2000 টকা লছত ওলাই যাওঁ। কিন্তু সেইটো ডিচিপ্লিনটো ব্ৰেক হয়। আমি এদিন তেনেকুৱা ডিচিপ্লিন ব্ৰেক কৰিছোঁ ইয়াতে অলৰেডি। 24 পইণ্ট ষ্টপ লছ লৈ আমি ওলাই গ'লোঁ 1700 টকা লছত। কিন্তু সেইদিনাখন দেখিব আমি লছ বুক নকৰা হয় আমি 99 পইণ্টছ আমি প্ৰফিট পালোঁহেঁতেন। তাৰমানে আমি 6000 7000 প্ৰফিট পালোঁহেঁতেন। তো আমি ডিচিপ্লিন ব্ৰেক কৰাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে। গতিকে আজি যদিও মোক লাগিছে ষ্টপ লছ হিট হ'বই, তো মই কি কৰিম, ডিচিপ্লিনটো, কাৰণ এদিন যিহেতু শিক্ষা পালোঁ, আমি যদি এই লেচনটোৰ পৰা যদি নিশিকোঁ তো আমি কেতিয়াও বেটাৰ ট্ৰেডাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ, আগতকৈ ভাল হ'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই দেখিছোঁ যে মই এদিন ডিচিপ্লিন ব্ৰেক কৰিছোঁ, 70 পইণ্ট ষ্টপ লছ ল'ম বুলি আপোনাৰ লগত মই প্ৰথম দিনাখনেই কৈছিলোঁ। তাৰপিছতো মই ষ্টপ লছৰ আগতে ওলাই গ'লোঁ, আৰু সেইদিনাখন কি আছিলে, আমাৰ টাৰ্গেট হিট হ'লহেঁতেন, ভাল টাৰ্গেট। আমাৰ য'ত 70 পইণ্ট থাকে আমি 99 পইণ্ট পালোঁহেঁতেন, বা 80-90 পইণ্টটো ইজিলি কেপচাৰ কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন। তো গতিকে এইটো ভুল আজি আমি কি নকৰোঁ, যে ষ্টপ লছ হিট হ'ব, বাৰে বাৰে দিনটো লছতে ঘূৰি আছে, তো আমি আধাতে ওলাই নাযাওঁ, আমি আজি 70 পইণ্ট ষ্টপ লছে ল'ম। তো বন্ধুসকল দেখিব প্ৰিমিয়ামেও ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ আছে একজেক্টলি এই লেভেলটোত। তেতিয়া বাৰে বাৰে আহিলে, কিমানবাৰ আহিলে হিচাপ নাই, এবাৰ, দুবাৰ, 3, 4, 5 বাৰ দেখিব। ইয়াতে যেন প্ৰিমিয়ামৰ যদি ব্ৰেকআউট দিয়ে অলপ হয়তো ওপৰত বহা দেখিছে, ব্ৰেকআউট দি দিলে যেনেকৈ কৈছিলোঁ, প্ৰিমিয়ামৰ ব্ৰেকআউট। তো দেখিব আমি এটা প্ৰফিটতে আহি গ'লোঁ এতিয়া ষ্টপ লছৰ ওচৰৰ পৰা একেবাৰে। তো মাৰ্কেট চাগে ভাল ৰেড কেণ্ডেল বনাই আছে, দেখিব ভাল ৰেড কেণ্ডেল বনাই আছে। নিফটিও দেখিব ৰেড বনাই আছে। তো মই তেতিয়া কৈ আছিলোঁ গামা স্পাইকৰ কথা। তো যদি ষ্ট্ৰং ৰেড কেণ্ডেল বনায়, মানে ৰেড কেণ্ডেল যদি পটককৈ বনাই দিয়ে, তেতিয়া গামা স্পাইক হয়, প্ৰিমিয়ামটো পটককৈ বাঢ়ি যায়। আকৌ যদি মাৰ্কেট হোল্ড কৰিবলৈ অলপ টাইম যদি হোল্ড কৰি দিয়ে, এই গোটেইখিনি প্ৰিমিয়াম কি হৈ যাব, নাইকিয়া হৈ যাব, আকৌ ডিকে হৈ যাব। বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে ক'ব, আপোনালোকে অলমষ্ট ষ্টপ লছটো মানে দেখি আহিছে, মানে কয় নে জমৰ মুখৰ পৰা অহা বুলি। তো জমৰ মুখৰ পৰা আপোনালোকে অহাৰ পিছত এতিয়া প্ৰফিটত আহি গৈছে 1000 টকা। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰফিটটো বুক কৰিব নে ফুল যিটো আমি যিটো ভাবোঁ, যিটো আপোনাৰ মানে মাইণ্ডত যিটো আপুনি ট্ৰেডটো লৈছিলে যে মই ইমান প্ৰফিট হ'লে ওলাম, তাৰলৈকে ৱেইট কৰিব, নে এতিয়া আপুনি এটা ওলাই যাব যে অ'কে মই ৰিলিফ পালোঁ, ইমান লছৰ পৰা কিবাকৈ বাচিলোঁ, লছৰ পৰা এতিয়া প্ৰফিটত আহি গৈছে, আৰু যদি প্ৰফিটৰ পৰা লছত আহি যাব পাৰে, গতিকে এনেও ডিকে চিকে হৈ আছে, গতিকে মই ইয়াতে ওলাই যাওঁ। তো আপোনালোকে ট্ৰেডটো হোল্ড কৰিব নে ওলাই যাব। তো এইবিলাকে সৰু সৰু কথা মানে ট্ৰেডিঙত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া মই নকওঁ যে মই এইবিলাকত পূৰা পাৰফেক্ট ইম'চনেলি বা চাইক'লজিকেলি, কিন্তু মই এটলিষ্ট ট্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু মই মোৰ লগতে আপোনালোককো এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি যদি চাব যাওঁ, এইটো এটা আমাৰ কাৰণে কি হয় যে প্ৰিমিয়ামৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈ গৈছে। এইটো এটা যদি ব্ৰেকআউট দিয়ে, এই লেভেলটো যদি গুচি যায়, পাৰ হয়, অলপ আগতে আছিলে আমাৰ এইটো আমাৰ আছিলে দেখিব এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছিলে। মাৰ্কেট এইটো ষ্ট্ৰং বহুত টাইম, হয়তো বহুতে প্ৰিমিয়ামতো ষ্টপ লছ দিয়ে, তো বহুতৰ চাগে ষ্টপ লছ আছিলে, ইয়াতে ষ্টপ লছ হিট কৰিছে, ৰিট্ৰেচমেণ্ট দিছে। আমাৰ নৰ্মেল যদি থাকে ৰেজিষ্টেঞ্চ ব্ৰেক কৰিছে, ছাপৰ্ট লৈছে, মাৰ্কেট ওপৰত গৈছে। এতিয়া বৰ্তমান ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ আছে মাৰ্কেটে, মানে প্ৰিমিয়াম চাৰ্টে লৈ আছে ইয়াতে ৰেজিষ্টেঞ্চ। দেখিব কিমান উইক বনাই আছে, উইক বনাই এই লেভেলটো যদি ব্ৰেকআউট দি দিয়ে, তেতিয়া অলপ মমেণ্টামটো কণ্টিনিউ কৰা চান্সেছ থাকিব। তাৰমানে ইয়াৰ ওপৰত এটা কেণ্ডেল ক্লজিং দিব লাগিব, ষ্ট্ৰং কেণ্ডেল এটা যদি ক্লজিং দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ ট্ৰেডটোৰ প্ৰতি আমাৰ এটা পজিটিভ ভাইব এটা আহিব। অ'কে, ইয়াৰ পৰা হয়তো আমাৰ
টাৰ্গেটৰো কথা আমি ভাবিব পাৰোঁ এতিয়াতো আমি লছৰ কথাই ভাবি আছোঁ তো দেখিছে ট্ৰাই কৰি আছে পূৰা এইটো ব্ৰেক আউট দিবলৈ কিন্তু পাৰা নাই দেখিছেনে কিমান ষ্ট্ৰং ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল এইটো ইয়াৰ এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আৰু নিফটি বেংক নিফটিয়ে ট্ৰাই কৰি আছে এই লাইনডাল দেখিছেনে তো দেখিছে মই লাইনবিলাক যে ড্ৰ কৰোঁ এইবিলাকো ৰেণ্ডম লাইন নহয় এইবিলাকো লাইনবিলাক দেখিব কিমান ষ্ট্ৰং ভেলু আছে মাৰ্কেটত এইডালটো মই আগতে ড্ৰ কৰিছোঁ ট্ৰেড লোৱাৰ আগতে দেখিব এই লাইনডালতে মাৰ্কেট ট্ৰাই কৰি আছে এই লাইনডাল যদি মানে ছাপৰ্ট টাইপ আৰু এইডাল যদি ব্ৰেক ডাউন দি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ এইফালে অ'কে এইফালে ব্ৰেকআউট ফাইনেলি দিলে তো আমাৰ কি হয় অ'কে ইয়াতো ব্ৰেকডাউন দিছে নিফটিৰ চাৰ্টখন চাই লওঁ নিফটি দেখিব আজি অলপ পজিটিভ ট্ৰাই কৰি আছে পজিটিভ মানে কি নিফটিৰ গেপ আপটো অলপ চাগে ডাঙৰ আছিলে তো নিফটি মানে গেপ আপৰ পিছত সেই গেপ আপ যিটো গেপ ডাউন দিছিলে সেইটো মানে কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই হোল্ড কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে তো বেংক নিফটি ভাল কেণ্ডেল বনাই আছে তো দেখিব আমাৰ 40 পইণ্টছ আমাৰ এতিয়া 43 পইণ্টছ 46 পইণ্ট আজি টাৰ্গেট পালেতো বহুত ভালেই লাগিব এতিয়া মই চৰি টাৰ্গেটৰ কাৰণে ৰেডি থাকোঁ তো বন্ধুসকল দেখিব চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ টাৰ্গেটৰ ওচৰতে পালে টাৰ্গেটে পাব হ'ল এতিয়া মাৰ্কেট আচৰিত নহয়নে তো ঠিক আছে নিফটি অকণমান ফল দিয়া হয় আৰু বেংক নিফটি অলপ ভালকৈ ফল দিলেহেঁতেন তো বন্ধুসকল দেখিব মই য'ত এক্সিট মাৰিছিলোঁ এক্সিট মাৰোঁতে দেখিব ইমান ভলাটিলিটি মই হয়তো মষ্ট প্ৰবেবলি মই ইমানত মাৰিছিলোঁ প্ৰফিট যদি চাব যায় প্ৰফিটত মই চোৱা নাছিলোঁ বাৰু মই 90+ পইণ্ট ধৰি লওক 6000 প্লাছত মই ক্লিক কৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰফিট আমাৰ থাকিলেগৈ দেখিব 5200 তো ইমানেই ভলাটিলিটি মাৰ্কেট এতিয়া দেখিব মাৰ্কেট আৰু ওপৰত যাব পাৰে কিন্তু দেখিব আজি কিহৰ কাৰণে দেখিছোঁ এতিয়া দেখিব ডে ল' এটা আহি আছে বহুতখিনি বস্তু চাব লাগে এই ডে ল'টো বাৰু ব্ৰেক হোৱাৰ চান্সেছ আছে বাৰু কিন্তু দেখিব মাৰ্কেট ইমান ভলাটাইল আৰু প্ৰিমিয়াম বহুত ডিকে হৈ আছে আৰু দেখিব আমাৰ আজি যদি চাবলৈ যায় আমি অলমষ্ট কিমান লছ দেখিছোঁ আপোনাক দেখাই দিওঁ আমাৰ 70 পইণ্ট ষ্টপ লছ আৰু আমি লছ দেখিছোঁ আজি 68.74 অলমষ্ট ঠিক আছে তাৰমানে আমি আৰু 1 টকা 25 পইচা ধৰি লওক 1 টকা 25 পইচাৰ কাৰণে আজি আমি বাচি গৈছোঁ তো আমি 1 টকা 25 পইচাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ষ্টপ লছ বাচি গ'ল আৰু আমি আজি টাৰ্গেট বুক কৰিলোঁ তো এইটো আজি ক'ব গ'লে লাকি ডে কিন্তু এই লাকি ডেটো কিয় আহিছে লাকি ডেটো আহিছে আমাৰ ডিচিপ্লিনৰ কাৰণে কাৰণ আমি ৰেণ্ডমলি ক'তো ওলাই যোৱা নাই বা আমি কম প্ৰফিটতো ওলাই যোৱা নাই যদিও অলপ মাৰ্কেটে আজি আমাক ষ্টাৰ্টিং অৱস্থাত প্ৰিমিয়ামটো বঢ়া নাছিলে কিন্তু পিছত দেখিব প্ৰিমিয়াম ভাল স্পাইক দিলে মই কৈছিলোঁ গামা এফেক্ট এটা আহে এক্সপায়াৰ দিনাখন যদি কেণ্ডেল ষ্ট্ৰং বনায় প্ৰিমিয়াম বহুত স্পাইক কৰে তো এই কেণ্ডেলটো বহুত ষ্ট্ৰং বনালে বহুত ফাষ্ট বনালে তো প্ৰিমিয়াম দেখিব সেইকাৰণে বহুত স্পাইক কৰিছে তো আমাৰ অলপ এক্সিট কৰোঁতে পালে অকণমান প্ৰফিট আমাৰ এটা গুচি গ'ল 18,000 টকা এইটো একো নাই কিন্তু আমাৰ দেখিব আজি আমাৰ ডিচিপ্লিনে বহুত কামত দিছে আমি আমাৰ জাৰ্নেলত এণ্ট্ৰি কৰি দিওঁ জাৰ্নেলত এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে আমি কিমানত বাই কৰিছোঁ 254.58 254.58 আমি চেল কৰিছোঁ কিমানত 329.10 পইচা আৰু এইফালে আমি কৰিছোঁ আমি PE লৈছোঁ তো আজি আমি 74 পইণ্ট কেপচাৰ কৰিছিলোঁ গতিকে আমি ইয়াতে তো জাৰ্নেলত আপোনালোকে কি লিখে ৰিমাৰ্কছ তো মই লিখোঁ আজি আছিলে হিউজ গেপ ডাউন হিউজ নহয় মানে বিগ গেপ ডাউন আৰু হিউজ হ'লেতো ধৰক আৰু 2% 3% হ'লে হিউজ হয় সেইটো নিজৰ মতে কথা মোৰ মতে এইটো বিগ গেপ ডাউন এণ্ড মই আপোনাক বুজাই আছোঁ ইয়াতে লিখি উঠি নিফটি টুক ছাপোৰ্ট আৰু আহিব প্ৰিমিয়াম অ'কে লছ চব লিখি যাব লাগে পিছত আমি ৰিভিউ কৰিম লছ ৰিচ 68.74 দেন প্ৰিমিয়াম আপোনালোক জাৰ্নেল কেনেকৈ লিখোঁ প্ৰিমিয়াম ক্ৰছ কিমান ক্ৰছ কৰিছে আমি প্ৰিমিয়ামটো চাম প্ৰিমিয়াম দেখিব গৈয়ে আছে তো আমি এটা জাষ্ট আন্দাজত লিখি থাকোঁ প্ৰিমিয়াম ক্ৰছ ধৰি লওক আমাৰ 1 বা এইটো লিখিব পাৰোঁ আমি 446 প্ৰিমিয়াম ক্ৰছ 446 এইটো প্ৰিমিয়াম প্ৰাইচ আৰু আমি যদি চাব যাওঁ 191 প্ৰফিট তাৰমানে 191 প্লাছ প্ৰফিট হ'লহেঁতেন আমাৰ যদি আমি হোল্ড কৰিলোহেঁতেন অ'কে 191 প্ৰিমিয়াম ক্ৰছ 446 191 প্লাছ প্ৰফিট উইদিন
তো এইখিনি কি হেল্প কৰে মই সেয়াও আপোনালোকক কৈ আছোঁ, খালি ভিডিঅ'টো অকণমান চাব। তো আমি আকৌ লিখি গৈছোঁ, ধৰি লওক তো উইদিন কিমান হ'ব, আমি ইয়াতে বুক কৰিছোঁ 1 2 3 4 মিনিটৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰিমিয়াম দেখিব গৈয়ে আছে। ষ্টিল আমাৰ 215 ক্ৰছ কৰিছে, 470 দেখিব আজি গৈ আছে 480 আমাৰ প্লাছ 480 প্লাছ। এইটো পিছত আকৌ আপডেট কৰিব পাৰে আপোনালোকে। মই এতিয়া জাষ্ট মোৰ কাৰণে জাষ্ট হেৰি কৰিছোঁ উইদিন 4 মিনিটছ। চ' এইটোৱে কি হেল্প কৰে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। মই এইটো কিয় লিখি ৰাখিছোঁ এনেকৈ, সেইটো মই নীলা ৰঙত লিখি ৰাখোঁ, আপোনালোকে নিজৰ মতে ৰাখিব। ঠিক আছে, মই ব্লু কালাৰ, এইটো ব্লু কালাৰ দিম। ঠিক আছে, আৰু লছ ৰিচ এইটো মোৰ আহিব গ্ৰীণ কালাৰ। লিখাটো চবৰে নিজৰ ছিষ্টেম থাকে, মই কিছুমান বেলেগ যাতে মোৰ চকুত পৰে। এইখিনি আহিব আমাৰ ব্লেক, হেৰি গ্ৰীণ কালাৰ। গ্ৰীণ মানে কি, এইখিনি মানে মই মোৰ ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিছোঁ কাৰণে গ্ৰীণ। আৰু এইটো মই চাওঁ যিমান দিন আমি প্ৰফিট কৰিছোঁ, তো এইটোৱে কি আমাক দেখায়। তো দেখিছে যে আমি এতিয়া দেখিব আমি 70 পইণ্ট ষ্টপ লছ লৈ আছোঁ, 70 পইণ্টছ আমি টাৰ্গেট লৈ আছোঁ মিনিমাম। এতিয়া মই যিটো জাৰ্নেল মেইনটেইন কৰি গৈ আছোঁ, জাৰ্নেল মেইনটেইন কৰি মই দেখিলোঁ যে মোৰ যিদিনাখন প্ৰফিট হয় 70তকৈ প্ৰফিট 100+ বহুত দিন ক্ৰছ কৰে। তাৰমানে এতিয়ালৈকে দেখিব এদিন, দুদিন, তিনিদিন, 4 দিন, 4 দিন প্ৰিমিয়াম বহুত হাই মানিছে। এদিন, দুদিন, 3 4 5 6 6 দিন ট্ৰেডৰ ভিতৰত 4 দিনে কি হৈছে মোৰ প্ৰিমিয়াম, মই যদি 80 90 এনেকৈ বুক কৰিছোঁ, প্ৰিমিয়াম দেখিব আজি 220 পইণ্ট ওপৰত গৈছে, এতিয়া হয়তো আৰু ওপৰত গৈছে। তো 220+ ওপৰত গৈছে। তাৰপিছত ইদিনাখন দেখিব 750+ মাৰিছে, 750। আৰু পিছৰখিনি মই আপডেট কৰা নাই, জাষ্ট মই এক্সিট কৰাৰ, মইতো দিনটোৰ কথা নিলিখোঁ, মই এক্সিট কৰা ধৰক 5 মিনিট 10 মিনিটৰ ভিতৰত মাৰ্কেটে কি মমেণ্টাম দিছে, মোৰ প্ৰিমিয়ামটো কিমান বাঢ়িছে মই লিখি ৰাখোঁ। তো লিখি ৰাখিলে মোৰ কি লাভ হয়, 750 মাৰিছে, 750 মানে ভাবক 470ত মই বাই কৰিছোঁ, এইটো নহয়, এইটো 750, মই এক্সিট কৰিছোঁ 580, মাৰ্কেট পাইছে 750, তাৰমানে দেখিব কিমান 680 আৰু 150 পইণ্ট এক্সট্ৰা প্ৰিমিয়ামত কেপচাৰ হ'লহেঁতেন। আকৌ দেখিব মই এক্সিট কৰাৰ পিছত 700+ মাৰিছে, তাৰমানে 565ত এক্সিট কৰিছোঁ, 700+। আজি এক্সিট কৰিছোঁ 329, আজি দেখিব 480লৈকে মাৰিছে 4 মিনিটৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, তাৰপিছত দেখিব এইটো মই 92 পইণ্ট কেপচাৰ কৰিছোঁ, 457ত মই এক্সিট কৰিছোঁ, আৰু দেখিব প্ৰিমিয়াম ক্ৰছ 158, তাৰমানে মই বুক কৰিছোঁ 92 পইণ্ট, কিন্তু প্ৰিমিয়াম ক্ৰছ কৰিছে 158 পইণ্টছ আফটাৰ ব্ৰেক ইভেন। তাৰমানে মোৰ প্ৰফিট দেখাইছে, মোৰ প্ৰফিট বুক কৰি মাৰ্কেটে আকৌ ৰিট্ৰেচমেণ্ট দিছে, আকৌ প্ৰফিটটো কমি ফালে আকৌ কণ্টিনিউ মুভ কৰিছে। তো এই বস্তুকেইটাই কি কৰে, মোৰ যিটো ছেটআপটো আকৌ অকণ মডিফাই কৰিব চান্স দিব। তো আমি কয় ন, আমি সদায় মাৰ্কেটৰ লগত চলিব লাগে। এতিয়া মই যদি 70 পইণ্টছ ব'থ ছাইডে দি আছোঁ, তো মই হয়তো পিছলৈ হয়তো মই প্ৰফিট টাৰ্গেটটো বঢ়াম, হয়তো মই 70 ঠাইত মই হয়তো 100 টাৰ্গেট ৰাখিম ডেইলি। তো এইটোৱে কি কৰিব, মই জাৰ্নেলবিলাক মেইনটেইন কৰিলে মোৰ সেইটো কামত দিয়ে। আৰু এই যিটো গ্ৰীণ দেখিলোঁ, এই চাইকলজিটো মই নেক্সট টাইম জাৰ্নেলখন চাম শনিবাৰ বা দেওবাৰে, তো এইটোৱে মোক এটা কনফিডেঞ্চ দিব, অ'কে তো মই ডিচিপ্লিন ফ'ল' কৰিছোঁ, ডিচিপ্লিনটোৰ মই ৰিৱাৰ্ড পাইছোঁ। এই জাৰ্নেলখনে মই আজি চাওক, এই জাৰ্নেলখনে মোক হেল্প কৰিছে, কাৰণ এতিয়া মই লিখি দেখিছোঁ যে 28 পইণ্টছ লছ দেখাইছে, লছ দেখাই পেলাই টাৰ্গেট দিছিলে, কিন্তু মই 24.5 ষ্টপ লছতে ওলাই গ'লোঁ, মাত্ৰ 1700 টকা। তো সেইদিনাখন মই ডিচিপ্লিন ব্ৰেক কৰিছোঁ, ডিচিপ্লিন ব্ৰেক কৰাৰ কাৰণে মই কেৱল এই প্ৰফিটটো নাপালোঁ, নহ'লে মই সেইদিনাখনো আৰামত 6000 এটা প্ৰফিট আহিলেহেঁতেন। তো এই লিখি ৰখাৰ কাৰণে, এইটো যে লিখি ৰখাৰ কাৰণে মোৰ মাইণ্ডত থাকিলে, মনত থাকিলে, যেতিয়াই মই এই 60 ডে চেলেঞ্জৰ জাৰ্নেলখন ওলাই লওঁ, তেতিয়াই মই এইটো দেখি পাওঁ। এইটো দেখি পোৱাৰ কাৰণে মোৰ কি হ'ল, আজি মই ওলাই নগ'লোঁ। আজি মই ট্ৰেডটো লৈ থাকোঁতে আপোনালোকক মই লাইভ কৈ আছিলোঁ যে এই যিটো মই ডিচিপ্লিন ব্ৰেক কৰিছিলোঁ, পানিছমেণ্ট পাইছিলোঁ, গতিকে আজি মই ডিচিপ্লিন ব্ৰেক নকৰোঁ, আজি মই 70 ষ্টপ লছলৈকে ৱেইট কৰিম, নহয় টাৰ্গেটলৈকে ৱেইট কৰিম। তো দেখিছেনে, এই জাৰ্নেল মেইনটেইনে মোক এইখিনি হেল্প কৰিলে। আৰু এইখিনি যিখিনি মই লিখি গৈ আছোঁ, হয়তো আপোনালোকে সেইবোৰ একো ৰিলেভেণ্ট নহয়, কিন্তু পিছত মোৰ কি হ'ব, ছেটআপটো মডিফাই কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি কামত দিব। এতিয়া হওক আমি ট্ৰেডটো কিয় ল'লোঁ সেইটো ডিছকাছ কৰোঁ। চাওক, ট্ৰেডটো লোৱাৰ কাৰণে আমি নিফটি চাৰ্ট, যদিও আমি বেংক নিফটি লওঁ, আমি নিফটিৰো কেতিয়াবা হেল্প লওঁ। মোৰ মেক্সিমাম ট্ৰেড দেখিব মই নিফটিৰো ডিছকাছ কৰোঁ। তো নিফটি একচুৱেলি মোৰ এক্সপেক্টেশ্যন বেছি আছিলে যে নিফটি অলপ বেছি, কাৰণ নিফটি চাওক ইমান ডাঙৰ গেপ ডাউন দিছে। গেপ ডাউন যদি চাব যায় 0.85% অলমষ্ট গেপ ডাউন দিছে। গেপ ডাউন দি মাৰ্কেটে কৰিছে কি, গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাইছে। গ্ৰীণ কেণ্ডেল ক'ৰ পৰা বনাইছে, তো মই লেভেলটো দেখাই দিওঁ। তো দেখিব মোৰ এই লাইন দুডাল আগৰ পৰাই ড্ৰ কৰি থোৱা আছিলে, এনেকুৱা নহয় যে মই পিছত ড্ৰ কৰিছোঁ। তো এই দুডাল লাইন দেখিব এটা ছাপোৰ্ট লেভেল, ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট কি কৰিছিলে, আগত এবাৰ কণ্টিনিউ ওপৰত গুচি গৈছিলে, হয়নে, আকৌ
ইয়াৰ পৰাও গৈছে কণ্টিনিউ। বৰ্তমান এই দুটা লেভেল কি হয়, ষ্ট্ৰং ছাপোৰ্ট লেভেল। যেতিয়া যিবিলাকে ধৰক এতিয়া আমিতো 1 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত ট্ৰেড লওঁ, বহুতে হয়তো 15 মিনিটত টাইম ফ্ৰেমত ট্ৰেড লয়, হয়তো কোনোবাই 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত ট্ৰেড লয়। তো যিবিলাকে দেখিব 15 মিনিটত ট্ৰেড লৈছে তেওঁলোকে দেখিব যে এইটো এটা ছাপোৰ্ট লেভেল। ঠিক আছে, তাৰমানে যিসকলে এইটো লেভেলত বাই কৰিব চান্স নাপালে, মাৰ্কেট কণ্টিনিউ বুলিজ গুচি গ'ল, তেওঁলোকে দেখিব যে অ'কে মাৰ্কেট আকৌ ছাপোৰ্ট লেভেলত আহিছে, ছাপোৰ্ট লেভেলত আহি মাৰ্কেটে কি কৰিছে, গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই আছে, গতিকে মই ইয়াতে কি কৰোঁ, বাই কৰোঁ। তো মোৰ এম আছিলে মাৰ্কেটে কি কৰিব, মই ইয়াতে ক'ৰবাত এণ্ট্ৰি ল'ম, এণ্ট্ৰি ল'লে মাৰ্কেটে এই ষ্টপ লছখিনি, যিখিনি ষ্টপ লছ চাওক এইখিনি আজিৰ ষ্টপ লছ নহয়, হয়নে, এইটো বহুত পুৰণা চুইং হয় চাগে, গতিকে হয়তো কালি পৰহিৰ ষ্টপ লছ, যিটো পজিশ্যনেল ষ্টপ লছ, বহুতে পজিশ্যনেল ট্ৰেডো লয়, তো পজিশ্যনেল ষ্টপ লছ হয়তো বহুতখিনি থাকিব। মোৰ এম আছিলে নিফটিয়ে এই ষ্টপ লছখিনি হিট কৰিবৰ কাৰণে আহিব, সেইকাৰণে মই নিফটি ট্ৰেড চাই বেংক নিফটিত ট্ৰেড লৈছিলোঁ। অকল নহয় যে নিফটিৰে লৈছিলোঁ, চাইছিলোঁ বেংক নিফটিৰো চাইছিলোঁ, বেংক নিফটিৰো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। বেংক নিফটিৰো দেখিব এই ব্লেক লাইনডাল ড্ৰ কৰা আছিলে, ব্লেক লাইনডাল বেংক নিফটিৰ কাৰণে আজি কি কৰিছে, ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাম কৰিছে, হয়নে। কিয় ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাম কৰিছে, কাৰণ বেংক নিফটি তলৰ ফালৰ পৰা গৈছে। আৰু মই কালিৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, পৰহিৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, যদি মাৰ্কেটে ডাইৰেক্ট এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ ব্ৰেক কৰে তাতে বায়াৰ্ছ আহি যায়। ঠিক আছে, তো যেতিয়া নিফটিয়ে ছাপোৰ্ট ল'লে, নিফটিয়ে ছাপোৰ্ট লৈছে, তাৰপিছত বেংক নিফটিয়ে কৰিছে কি, বেংক নিফটিয়ে ডাইৰেক্ট দুটা ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে, এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ, এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ, ডাইৰেক্টলি ৰেজিষ্টেঞ্চ ব্ৰেক কৰিছে। ৰেজিষ্টেঞ্চ ব্ৰেক কৰোঁতে কি হৈ গ'ল, বহুতে ইয়াতে বাই কৰিব ট্ৰাই কৰিছে, সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্টলি ইয়াতে ক'ৰবাত ট্ৰেড লৈছোঁ। মোক লাগিছিল যে ইয়াতে ৰেজিষ্টেঞ্চ ব্ৰেক কৰিছে, গতিকে বেংক নিফটিটো বায়াৰ আহিব, আৰু নিফটিটো কি কৰিছে মাৰ্কেটে, ছাপোৰ্ট লৈছে, গতিকে নিফটিটো কি আহিব, ছাপোৰ্ট লৈছে। আৰু ছাপোৰ্টটো কেনেকৈ গম পাব মানুহে, যে গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই আছে, সেইকাৰণে আমি 1 মিনিট সময় এটা ৱেইট কৰোঁ, এটলিষ্ট দেখিছোঁ 1 মিনিটৰ টাইম ফ্ৰেমত যদি চাই ইয়াতে গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই আছে, দেখিছে ইয়াতে গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই আছে। তাৰপিছত বেংক নিফটিটো দেখিব ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ব্ৰেক আউট দিছে, ব্ৰেক আউট দিলে বায়াৰ্ছ আহে। চ' দুটা কনফাৰ্মেশ্যন মিলি ফালে মই ট্ৰেড লৈছিলোঁ যে নিফটি এটলিষ্ট এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰিব আহিব। নিফটিৰ পৰা মোৰ এক্সপেক্টেশ্যন হাই আছিলে, নিফটি এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰিব, এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰিলে কি আহিব, বেংক নিফটিও তললৈকে আহিব। কিন্তু আজি ওলোটা হ'ল, বেংক নিফটি বেছি তললৈকে আহিলে, নিফটি সিমান তললৈকে আহিব নোৱাৰিলে। আৰু আমাৰ বাৰু বেংক নিফটিতে ট্ৰেড থাকে, আমাৰ কাৰণেতো এইটো ভালেই হ'ল। আৰু দেখিব আজি আমি যিটো মমেণ্টাম দিছিলে, এইটো মমেণ্টাম কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এইটো অকণমান বেয়া লাগিছে অভিয়াছলি, কিন্তু এইটো ৰিগ্ৰেট নকৰোঁ যে ইমান ডাঙৰ মমেণ্টাম কেপচাৰ নহ'ল। আমি ট্ৰেড লোৱাৰ পিছতে দেখিব আমি ইয়াতে ওলাই গ'লোঁ 74 পইণ্টছত, মই 90ত ক্লিক কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ওলাওঁতে 70 পইণ্টছত 74ত এক্সিট হ'ল। তাৰপিছত মাৰ্কেট দেখিব ভালেখিনি মমেণ্টাম দিলে, একো নাই, আমি এনেকুৱা মমেণ্টাম পিছত কেতিয়াবা কেপচাৰ কৰিম। কাৰণ আজি দেখিব মাৰ্কেটে বহুতেই মানে প্ৰব্লেম কৰিছিলে, কণ্টিনিউ ষ্টপ লছৰ ওচৰতে আছিলে, তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰফিটত আহি গ'ল আমি টাৰ্গেটতকৈ ওপৰতে ওলাইছোঁ, গতিকে সেইফালৰ পৰা একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই জনাব এই ট্ৰেডখিনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। এইখিনি ষ্টপ লছৰ ওচৰত আহিছিলে, তো আপোনালোকৰ মোৰতো বাৰু একো তেনেকুৱা মেণ্টেলি একো প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে, কাৰণ মেণ্টেলি প্ৰব্লেম হোৱা হয়তো মই ষ্টপ লছটো নিদিলোঁহেঁতেন, মই অলপ ৱেইট কৰিলোঁহেঁতেন যে অ'কে ষ্টপ লছটো অলপমান বঢ়াই দিওঁ, বা ষ্টপ লছটো মই নিদিওঁ ছিষ্টেমত, মেনুৱেলি এক্সিট কৰিম। কিন্তু মই দেখিব মই ষ্টপ লছটো যিমান ষ্টপ লছ ওচৰত আহিছে, মই লগালগ কি কৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট কাম কৰিছোঁ কি মই ষ্টপ লছটো দি দিছিলোঁ, আৰু মাৰ্কেটে ভাল মমেণ্টাম দিলে। আৰু যদিও আমি এইটো মমেণ্টাম কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আমাৰ এটাই ভাল লাগিছে, আমাৰ যিটো এনালাইচিছ পাৰফেক্টলি মানে যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ হৈছে। আমি এণ্ট্ৰি লোৱাৰ পৰা মাৰ্কেট বেছি ওপৰত যোৱাই নাই, আমি এণ্ট্ৰি লৈছিলোঁ ইয়াতে, মাৰ্কেট ইয়াৰলৈকেহে গৈছে মাত্ৰ। তো দেখিব ডিকে ৰাতিপুৱা হ'ব, ডিকে বহুত হেভি আছিলে, এইখিনিতে আমাৰ ষ্টপ লছ অলমষ্ট ষ্টপ লছ দি দিছিলে, কিন্তু পিছত দেখিব প্ৰিমিয়াম এই কেণ্ডেলটোত প্ৰিমিয়াম ভাল বাঢ়িলে। মই কৈছিলোঁ এইটো গামা, এইবিলাক কেণ্ডেলত গামা ব্লাষ্ট বুলি কোৱা হয়, মানে যেতিয়া এক্সপাইৰী ওচৰত থাকে প্ৰিমিয়ামবিলাক বহুত স্পাইক কৰে, আকৌ যেতিয়া হোল্ড কৰে প্ৰিমিয়াম ডিকেও বহুত দিয়ে। তো ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব, ধন্যবাদ।